Start. Okay, so good evening, everyone. So let's start our class. And we have few new students with us and old students. So I welcome all of you. আচ্ছা তো as I said প্রত্যেকটা ক্লাসে I want someone to report the news to me হ্যাঁ প্রত্যেকটা ক্লাসে আমি এমন একজনকে চুজ করব যে আমাকে হচ্ছে তাদের যে নিউজটা আজকের টপ 5 নিউজ হচ্ছে আমাকে বলবে So today I'll choose one person and I want to choose who do I want to choose? I want to choose Mr. Sadiq. Can you do it? Assalamualaikum, Miss. Walaikum salam. Okay, Miss Janvi, how about you? Yes? Okay. I hope it would be as clean and neat as a newspaper reporter. আচ্ছা যারা যারা একদম আজকে ফার্স্ট ক্লাস ডোন্ট প্যানিক এটা জাস্ট হচ্ছে একটা অ্যাক্টিভিটি এটা ওদের জন্য ফার্স্ট টাইম যে হচ্ছে প্রত্যেক দিন আমি হচ্ছে বলেছি যে আপনাদেরকে ডেইলি স্টার যেটা একটা নিউজ পেপার ওয়েবসাইট ওখানে যে টপ 5 যে কোনো 5টা হেডলাইন হচ্ছে লিখে রাখতে হবে তারপরে ক্লাসে যখন আসবে তারা হচ্ছে ওটা হচ্ছে সবাইকে শোনাবে কিন্তু এমন ভাবে করতে হবে যেটা হচ্ছে নিউজ রিপোর্টাররা করে ওকে সো দ্যাটস দ্য টাস্ক তো আমি এই প্রত্যেক ক্লাসে একজনকে চুজ করবো সে একজনই হচ্ছে আমাকে বলবে Okay, so today I will choose Miss Janvi. Miss Janvi, are you ready to report the news? Yes, Miss, but I picked the news from Guardian from the other website, but you gave us like a daily star. Is it okay or Daily Star would have been better, but okay, you can say it now. I'll choose someone else for Daily Star then. Okay. okay? So since you already did it, okay. Okay. Hello, my name is Chanhabi Barai. Today I'm going to introduce some of our tourist spot in Europe. And before we started, make sure that you have a note and pen. Let's get into it. So first one is Penica. This tourist spot in Portugal. Second one is Pesaro in Italy. Third one is Arcão in France, and last one is Consel Natural Park. Now I will describe a bit detail about two places among of them. So let's get into the tourist spot in Portugal. Well, it was the small and enigmatic. Sorry, Miss, I just picked the tourist spot. Only two tourist spot I picked. So is it okay, or should I continue, or? It's okay, continue. Unless someone else after that. Okay. Start first. The name of this beach is Penicia. It is located in Portugal. It was a small and enigmatic Barlengas archipelago that drew us to Penicia Harbor. Penicia, 60 miles north of Lisbon, is famous for its suffering beaches, but the islands of its coast often get overlooked. Every morning, a couple of hardy passenger boats bounce over 8 miles of waves from the peninsula of Penicia to Barlinga Grande. We took our seats on deck between sacks of onions and oranges and flecked with sea spray and followed by flocks of screaming gulls. We watched Green Hill emerge from blue waves ahead. At the port, the goods are unloaded with gulls wheeling and crowing overhead. So now let's get into it. Another tourist spot. The name of the spot is Consel Natural Park, which is in UK. So bordering the Consel Natural Park, a nature reserve featuring 740 acres of woodland, health and more, is the Tawny, a deconstructed hotel. This means instead of a single house with rooms, there are a collection of boat houses, woods and tree houses scattered around the woodlands and lakes. At the top of the hill is a modern glass building, the Plummy Corn restaurant, and a heated outdoor pool looking out over the gardens. Stargazing sessions and nighttime meditation are an offer, while spa treatments can be booked
in the detached cottage out on site. Yes, miss, that's it. Thank you so much, Ms. Janvi. There's a room for improvement, but it's okay. Good work, I think. Okay. And next, anybody else? Eta Daily Star এ ছিল না তো কে একজন Daily Star এ বলতে পারে? Miss Dipanjali, did you prepare yourself? নো ম্যাম আজকে পারিনি আচ্ছা, who else? কে Next করতে time. চায়? Miss Farzia, did আমার you? question Yes. কোন সম্পর্কে ওকে ফাজিয়া ছিল না আমি কি বলবো Oh, Farzia ছিল না। Okay, Miss Sami, Mr. Sami, sorry, বলেন। ওকে সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখন যে হোমওয়ার্কটা এখন নেওয়া হচ্ছে, হ্যাঁ আমি আসলে এটার জন্য একটু ক্লিয়ার হতে চাচ্ছি। সেটা হচ্ছে যে আজকে সারাদিন যা ঘটলো এর উপর থেকে কি যে কোনো পাঁচটা পাঁচটা নিউজ নিউজ হলেই হবে, নাকি ডেইলি স্টার থেকেই নিতে হবে? Daily Star Or থেকে। Guardian? I'll show again. আমি আবার আজকে দেখো। আচ্ছা, যারা যারা okay. So I think a lot of you are not clear. So এই জন্য হচ্ছে আমি একটু দেখাবো, okay? So be very careful to it when I'm actually showing you. Let me okay. So can you all see my screen? Yeah. Okay. ইয়েস ম্যাম সো এটা সবার জন্য, হ্যাঁ, নতুন পুরান যারা যারা আছে। সো অল ইউ হ্যাভ টু ডু ইজ, আমি গুগল ক্রোমে যে বা ফায়ারফক্স বা যে ব্রাউজারই আছে ওখানে যে আমরা কি করব, ডেইলি স্টার, হ্যাঁ, ডেইলি স্টারে যাব। ডেইলি স্টার গেলে এই যে একটা আছে না, এই যে এটা ডেইলি স্টার লিডিং ইংলিশ। আচ্ছা, আমি তারপরে হচ্ছে আপনাদেরকে চ্যাট বক্সে দিয়ে দিই, দিস ইজ ওয়্যার ইউ ফাইন্ড ইট। ওকে, এটা করার পরে কি করব আমরা, উই নিড can you all hear me? Yeah, ma'am. Yes, Yes. miss. Yes. Okay. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. আচ্ছা, তো যে জায়গাটাতে আমি ছিলাম সেটা হচ্ছে, ফার্স্ট অফ অল ইউ কাম টু ডেইলি স্টার as mentioned. This is how you come over here. So ডেইলি স্টারে আসার পরে you know that there are different headlines, নিউজ আছে, অপিনিয়ন আছে, স্পোর্টস, বিজনেস। আপনার যেটা পছন্দ সেটা আপনি চুজ করে নেবেন, কোন সেক্টর থেকে আপনি নিউজটা বলতে চান। It depends on you. So first thing you do is এভাবে বলতে হবে যে You're audible but not smooth. no smooth, it's the internet connection probably. Okay, can you hear me? Yes, miss. Yeah, ma'am. Okay. Okay. So first of all, you introduce yourself. Okay. Good evening, ladies and gentlemen. This is Ashika Yasmin, and today is 8th May, which is a Wednesday, and the time right now is 9:52 p.m. And today I would be your presenter for the day. And the top 5 headlines for today is prolonged Middle East conflict to affect Bangladesh, said by the PM. NCTB corrects 147 errors in textbooks. Real Madrid 1-2 Bayern Munich. What's your prediction? Prioritize sustainable revenue generation. IMF tells Dhaka 30 to 40 BC voters turned out in first phase of Upazila polls, said by the CEC. So, এভাবে করে I want, this is all I want from you, just the headlines. So, প্রথমে just you introduce yourself. Yeah, you introduce yourself. This is Ashika Yasmin, and I'm your presenter for the day. Introduction-টা আরেকবার একটু করবেন, please? Yes. Okay. This is Ashika Yasmin, and the presenter for today. And today is the 8th of May, which is a Wednesday. And today is a really nice day. And the time for today is 9:53 p.m. And the top five headlines for today is prolonged Middle East conflict to affect Bangladesh. So, আমার যে টোনটা এটা কিন্তু একটা নিউজ রিপোর্টারের মতো। So I want you all to practice this. হ্যাঁ, যে প্রথমে you just introduce yourself, আজকের দিন কি, আজকের ডে কি, আজকে কেমন দিন, is it rainy day or it's a sunny day, আর আজকের টাইমটা কি, তারপরে বলবেন যে আজকে আমি top 5 news of Daily Star again. Okay, so when I'm saying, try to practice it with me.
So, good evening, ladies and gentlemen. This is Rishika Yasmin, and I'm a presenter for today. Today is 8th of May, Wednesday, and the time right now is 9:54 p.m. And I would be reporting the news of Daily Star. And the top 5 headlines are, তারপর আমি খালি হেডলাইন পড়তেছি, এগুলোকে বলে হেডলাইন্স। হ্যাঁ, তা যখন বলছি আমার টোনটা একটু দেখবেন, prolonged Middle East conflict to affect Bangladesh PM, এমন না কিন্তু আমি জাস্ট বলে যাচ্ছি। ইটস লাইক আমি একটু স্পেস দিচ্ছি, এটা এইভাবে করে কিন্তু নিউজগুলো রিপোর্ট করতে হয়। সো মেক শিওর ইউ ডু দ্যাট। ওকে, সো এটা না হলে এটা রেকর্ডেড ভার্সন থাকবে, সো জাস্ট when you're at home practice it, ঠিক আছে? তো দ্যাটস অল আই ওয়ান্ট, নাথিং এলস, যেন যা বলছেন সেটা যেন ক্লিয়ার থাকে। করেন? ওকে ম্যাম। Okay, so that is the first thing. Okay, and আমার লোকাল পত্রিকা see, Miss Janvi, what did you say? I didn't get you. Janvi? মিস আমি বললাম আমাকে শোনাচ্ছে কথা না, হ্যাঁ। কথা অনেক ব্রেক হচ্ছে, মানে মাঝখানে ভেঙে যাচ্ছে। হ্যাঁ, বল। হ্যাঁ মিস আমাকে কথা শোনাচ্ছে, আমার কথা শোনাচ্ছে? হ্যালো, জি, শোনা যাচ্ছে, বলেন। হ্যাঁ বললাম যে আমি যদি লোকাল কোনো পত্রিকা থেকে নেই এখানকার, সেটা কি হবে নাকি হচ্ছে একদম ডেইলি স্টার থেকে নিতে Can হবে? you can you show me the newspaper? That's in English, right? If it's in English, হ্যাঁ that's fine. ইংলিশ, হ্যাঁ ইংলিশ, It's fine, that's fine. ডয়েচে ওয়েলে ইংলিশ। আচ্ছা You can say that. ঠিক আছে। No problem. But বাকিরা আপনারা কি বুঝতে পেরেছেন? জি ম্যাম। So let's get back to the main. Okay, so let the screen to load. Well, can't see my screen, right? Let me share it again. Okay, so before I get on to you all can't see my screen, right? দেখা যাচ্ছে কি screen না মনে হয় না? হ্যালো, আচ্ছা সবাই একটু মিউট করবেন। রেকর্ড করা হচ্ছে, you would know. Okay, so let's start. The first thing for today is the vocabularies is synonyms for eat. বিভিন্ন ওয়েতে আমরা খেয়ে থাকি। হ্যাঁ, আচ্ছা সবাই একটু মিউট করে রাখবেন। There are different ways that we eat. এখন ধরেন হচ্ছে যদি কেউ বলে স্কফিং, I'm scoffing, তখন কিন্তু সে বলতেছে না যে I'm eating. স্কফিং বলতে মানে কি যে অনেক তাড়াতাড়ি খাচ্ছে। So eating quickly. তো এটা এমন না যে কোনো একটা তাড়াহুড়াতে, বা হচ্ছে অনেকের এরকমই আছে, ওরা খায় হচ্ছে খুবই কুইকলি, ওটাকে বলে I am scoffing. It's called I am scoffing. Okay, so as I said, which means scoffing means eating quickly. Okay, যদি কেউ বলে scoffing, it means eating quickly. What is scoffing? Eating quickly. Eating. Eat হ্যাঁ quickly. হ্যাঁ, তো তখন কেউ আর বলবে না ইটিং, সবসময় হচ্ছে ইটিং না বলে যদি বলে স্কফিং, দ্যাট মিনস তাড়াতাড়ি খাচ্ছে, ইটস কল্ড স্কফিং। দেন ইট ইগারলি, ডেভোর। সো এমন আছে যে আপনার একটা খাবার এত পছন্দ, আচ্ছা সবাই একটু মিউট করে রাখেন। হ্যাঁ, খাবার এত পছন্দ যে ইউ আর অ্যাকচুয়ালি ইটিং ইগারলি, খুবই ইন্টারেস্টের সাথে আপনি খাচ্ছেন, ওটাকে কি বলে? ডেভোর। তো আমি যদি বলি আই এম ডেভোরিং,
মানে আমি তখন ইটিং বলতেছি না, তখন আমি বলতেছি আম ডিভোরিং। ডিভোরিং মানে আমি অনেক ইগারলি খাচ্ছি, একদম আগ্রহ নিয়ে খাচ্ছি। সো আমি কি বলবো, আই এম ডিভোরিং অর দে আর ডিভোরিং। এই ওয়ার্ডটা কিরকম? ডিভোর। বলেন তো সবাই, ডিভোর। Devor. ডিভোর। সো ফার্স্টটা Devor. হচ্ছে, ফার্স্টটা হচ্ছে স্কফিং, সেকেন্ডটা হচ্ছে ডিভোর। Scoffing. সো সেকেন্ডটা হচ্ছে ডিভোর। ওকে, নেক্সট bolt down. What is bolt down? bolt down হচ্ছে অনেক দ্রুত যখন খাচ্ছে, হ্যাঁ bolt Rapidly. down হচ্ছে জাস্ট র্যাপিডলি। একটা হচ্ছে কুইকলি, মানে তাদের খেয়ে ফেললো, কিন্তু র্যাপিডলি মানে একদম bolt down ও স্কফিং এর দ্রুত। মতনই, হ্যাঁ খুবই দ্রুত, একদম র্যাপিডলি জাস্ট খেয়ে জাস্ট কোনোভাবে গেলেন, ওটা হচ্ছে bolt down. সো আই এম bolting down, যদি কেউ বলে তাহলে বুঝতে হবে যে সে র্যাপিডলি খাচ্ছে। হ্যাঁ, তো নেক্সট হচ্ছে wolf down অথবা আই এম wolfing down, ইট গ্রিডিলি। এটা কয়েক ওয়েতে বলা যায়। একটা হচ্ছে আপনার জাস্ট হতেছে গিল, অনেক সময় আছে না চাবাচ্ছে না, খালি গিলতেছে, হয়তো বা কোনো একটা রাশের জন্য, বা কোনো একটা হচ্ছে মানে জাস্ট ওর তাড়াতাড়ির মধ্যে খেতে হবে, কোনো একটা কম্পিটিশন আছে, তখন দে আর wolfing down. সো ইটস কল্ড wolf down. wolf down মানে ইট গ্রিডিলি। তারপর নেক্সটটা হচ্ছে gobble up. gobble up ও হচ্ছে word down এর মতনই, যে ইম্পালসিভলি, মানে আমার যেমনি পারি আমি অমনে খাচ্ছি, একদম অনেকগুলো হচ্ছে মুখে নিয়ে হচ্ছে খেয়ে ফেলতেছি, সেটা হচ্ছে gobble up. সো সবসময় যে ইটিং বলবে ইটস নট নেসেসারি, অনেক সময় অনেকে স্কফিং বলবে, ডিভোরিং, bolting down, wolfing down, gobbling up or gobble up. প্লিজ gobble up, তার মানে ইম্পালসিভলি খেতে বলছে। স্ন্যাক, স্ন্যাক একটা শব্দ আছে। আচ্ছা, আমার কথাটা ক্লিয়ার তাই না? Yes, miss. হ্যাঁ, একটা হচ্ছে আপনার স্ন্যাক। স্ন্যাক বলতে আমরা কি বুঝি? অনেক সময় থাকে না, আমরা হচ্ছে ফুচকা খাই বা হচ্ছে সমোসা খাই, এগুলোকে স্ন্যাক বলে। কিন্তু আই এম স্ন্যাকিং এটাও একটা শব্দ। আই এম স্ন্যাক, স্ন্যাক একটা হচ্ছে ভার্ব হিসাবেও হয়, আবার নাউন হিসাবেও হয়। এখন হচ্ছে স্ন্যাক যখন আমি বলতেছি এই ক্ষেত্রে, যে আই এম স্ন্যাকিং মানে হালকা কিছু খাচ্ছি, যে আই এম ইটিং সামথিং লাইট, তো আমি বলতে পারি আই এম স্ন্যাকিং। আবার এটাও কিন্তু হয় যে আই গট সাম স্ন্যাক্স এট হোম, মানে আমার বাসায় কিছু মানে এরকম লাইট খাবার দাবার আছে, ওগুলোকে বলে স্ন্যাক্স। প্লিজ ব্রিং সাম স্ন্যাক্স, ওটাও হয় যে কিছু হালকা খাবার দাবার আছে। কিন্তু আমি যদি বলি আই এম স্ন্যাকিং, এখন আমি আই এম স্ন্যাকিং কি দিয়ে করতেছি এটা বলতেছি না, কিন্তু লাইট কিছু খাবার খাচ্ছি, ওটাকে বলে স্ন্যাকিং। তারপর নিবল। নিবল মানে অনেক জেন্টলি খাচ্ছি, মানে আস্তে ধীরে। অনেকে থাকে না একটা খাবার হচ্ছে তাদের 1 ঘন্টা লেগে যায় খেতে, সো এটাকে বলা হচ্ছে নিবল। সো আমি কি বলতে পারি, আই এম নিবলিং, আই ওয়াজ নিবলিং, আই উইল নিবল। এটা হচ্ছে নিবল। আর একটা হচ্ছে ইটস খুব ফেয়ারলি। আস্তে মিস এটা, রাইট? হ্যাঁ, খুব আস্তে, মানে জেন্টলি যেটা বলা হইতেছে। ইয়েস। আচ্ছা, পিক অ্যাট, ইটস স্পেয়ারিংলি। অনেকে আছে না যে বাছাবাছি করে, সেই খাবারটাকে বলা হচ্ছে পিক, পিক অ্যাট। ওদেরকে বলে পিকি ইটার। তারা হচ্ছে হয়তো বা এই সবজিটা খাবে না, ওই মাছটা খাবে না, মাছের এটা খাবে না, ওটা খাবে না, ওটা ফেলায় দেয়, ওগুলা কি বলা হচ্ছে পিক, পিক অ্যাট। তো ওটা খায় খুবই হচ্ছে বেছে বেছে, বা যেটার মধ্যে খায় ওটার মধ্যেও আবার অনেক পার্ট আছে যে এটা খাবে না ওটা খাবে না, তো ওটাকে বলা হচ্ছে পিক অ্যাট। সো দোজ আর দ্য সিনোনিমস ফর ইট। এই কয়েকটা ভোকাবুলারিজ যেন আমি নেক্সট টাইম দেখি যে আপনারা পাচ্ছেন। তো আমি আবারও ভোকাবুলারিজ গুলো বলে দিচ্ছি, তা ট্রাই করবেন যে আমার সাথে সাথে যেন আপনি হচ্ছে ওটাকে উচ্চারণ করতে পারেন। ফার্স্ট হচ্ছে স্কফ, স্কফ। নেক্সট হচ্ছে devour, Cough, Devor. devour, তারপর bolt down, bolt down, তারপরে wolf down, wolf down, wolf down. মিস ও Wolf wolf down. downটা আরেকবার একটু বলবেন? wolf, wolf down. Wolf down, wolf নেক্সট down, হচ্ছে gobble up, নেক্সট হচ্ছে gobble up। gobble up, আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে স্ন্যাক, স্ন্যাক। neck, তারপর হচ্ছে nibble, nibble, nibble। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে picket, picket, nibble, picket. picket। ওকে, ওকে। মিস আপনি লাস্টে স্কফিং, ডেভোরিং এগুলো ইউজ করছেন, এটা কি নাউন? এগুলো নাউন? কোনটা? স্কফিং, এগুলো হচ্ছে স্কফিং, স্কফিং, ওগুলো ডেভোরিং। ভার্ব, ভার্ব। স্কফিং, আই এম লাস্টে স্কফিং। আচ্ছা, লাস্টে আইএনজি যেটা হবে ওটা হচ্ছে ভার্ব। হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্কফ, স্কফ এজ ইন জেনারেল ইজ আ ভার্ব, কিন্তু আমি স্কফড, আই স্কফড বলতে পারবো। যেরকম ইটের সময় কি বলতে পারি আমরা, ইটের পাস্ট টেন্স কি এইচ না? তো স্কফের সময় আমরা বলতে পারি স্কফড, আই স্কফড লাস্ট নাইট। আর এটার নাউনটা কি হবে? স্কফিং? না, এটার কোনো নাউন নাই, আমি জাস্ট স্ন্যাকের ও কথা বলছি। আচ্ছা, স্ন্যাকের একটা নাউন ও আছে। স্ন্যাক নাউন আর ভার্ব দুইটা হিসাবে ইউজ। বুঝছি। ওকে,
Okay, so this is it. আচ্ছা, কিছু টাইম ইডিয়মস আমরা শিখবো, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। টাইম নিয়ে অনেক ধরনের কথা অনেক মানুষ বলে। ফার্স্ট হচ্ছে টাইম ফ্লাইজ। ও আমরা বলি না যে ও হাউ টাইম ফ্লাইজ, যেরকম একটা ছবি দেখলাম আমাদের ছোট কালের ক্লাস 3-তে পড়তাম ওটা, তখন আমি বলবো যে টাইম ফ্লাইজ, যে তখন আপনার কাছে মনে হয় যে টাইম কত দ্রুত চলে যায় না। টাইম ফ্লাইজ মানে কিন্তু এটা না যে টাইম উঠতেছে, হ্যাঁ, এটার মানে হচ্ছে টাইম কত তাড়াতাড়ি চলে গেল, তখন আমি বলবো যে ও হাউ টাইম ফ্লাইজ। তো এগুলো হচ্ছে ইডিয়ামস, যেটা এমনি এমনি ইউজ করা যায়, যে টাইম ফ্লাইজ। সো টাইম সিমস টু পাস সো কুইকলি, সেটাকে কি বলছি, টাইম ফ্লাইজ, মানে ও টাইম কত দ্রুত চলে যায়, সো টাইম ফ্লাইজ। নেক্সট, টু কিল টাইম। টু কিল টাইমের অর্থ হচ্ছে যখন আপনি সময় অপচয় করেন। ধরেন যে টাইমটা আপনি হচ্ছে হতে পারে আপনি ওয়েটিং এর সময় করতেছেন, যে আমি হচ্ছে ড্রয়িং করতেছিলাম, আই ওয়াজ ড্রয়িং টু কিল টাইম, যে আমি হচ্ছে এই ড্রয়িংটা করতেছিলাম ওয়েট করতে করতে। বা এটাও হয় যে আপনার এখন কালকে এক্সাম আছে, আপনি না পড়ে আপনি হচ্ছে হয়তোবা ফেসবুক চালাচ্ছেন, ওটাকে বলে কিল, টু কিল টাইম। সো তখন আমি বলতে পারি আই ওয়াজ কিলিং টাইম, তার মানে এটা কিন্তু না যে আপনি টাইমকে হত্যা করতেছেন, এটা মানে এটা যে আপনি হচ্ছে ওয়েস্টিং টাইম, টাইম অ্যাকচুয়ালি, ইয়েস, সময় অপচয় করতেছেন। হ্যাঁ, অপচয় তারপর করা। থার্ড হচ্ছে টু ম্যাম লুজ। একটু ম্যাম, কোথায় কিল হবে আর কোথায় কিলিং হবে ওইটা আমি একটু ক্লিয়ার হতে পারলাম না। আচ্ছা, টু কিল টাইম মানে টু ডু সামথিং ওয়াইল ওয়েটিং। আর আমি যদি বলতাম আই ওয়াজ কিলিং টাইম, যে আমি তাহলে করছিলাম, হ্যাঁ। টু কিল টাইম তো সিম্পল টেন্স, ডোন্ট কিল টাইম আমি যদি বলি, সিম্পল যদি আমি প্রেজেন্ট বলি ডোন্ট কিল টাইম। আর যদি পাস্ট টেন্সে বলি আই কিলড টাইম ইয়েস্টারডে। আর যদি আমি বলি যে আমি এখন টাইম কিল করতেছি, তাহলে আই এম কিলিং টাইম, কারণ কিলটা একটা ভার্ব, ওটার সাথে আমার যা আচ্ছা ইচ্ছা ম্যাম, আমি তা তাহলে করতে আমি পারি। একটা সেন্টেন্স বলি, সেটা হচ্ছে আই ওয়াজ স্ক্রলিং ফেসবুক টু কিল টাইম, এটা কি হবে? I was scrolling Facebook to kill time. Yes, কারণ হচ্ছে অলরেডি আপনি স্ক্রোল কে আইএনজি করে ফেলছেন, তো একটা যেহেতু কন্টিনিউয়াস, তাহলে ওটা করতে পারেন। থ্যাংক ইউ ম্যাম। ওকে, তারপর টু লুজ ট্র্যাক অফ টাইম। তো ধরেন হচ্ছে আপনি আপনার ফ্রেন্ডের সাথে হচ্ছে এক জায়গায় ঘুরতে গেছেন, তখন আপনি বললেন যে আই লস্ট ট্র্যাক অফ টাইম, মানে টাইম থেকে কোথায় চলে গেল আমি তো বুঝলামই না। হ্যাঁ, চাই লস্ট ট্র্যাক অফ টাইম। বা আপনার একটা ক্লাস ছিল, আপনি দেরি হয়ে গেলেন, তারপর কারণ হচ্ছে আপনি আপনার ফ্রেন্ডের সাথে গল্প করতেছিলেন, সো আই লস্ট ট্র্যাক অফ টাইম, যে আমি আর মানে আমার হচ্ছে খেয়ালই নেই টাইমের ব্যাপারে, তো ওটা হচ্ছে লুজিং ট্র্যাক অফ টাইম। নেক্সট, ফর দ্য টাইম বিং। ধরেন আমি হচ্ছে অন্য কোনো একটা কাজ করতেছি, আর আপনাকে বলে গেলাম যে ফর দ্য টাইম বিং প্লিজ মেমোরাইজ। তার মানে আমি বলতেছি আপনাকে যে আচ্ছা আমার একটা কাজ আছে, আমি এটা করতে থাকবো, ওই টাইমে এট দ্য প্রেজেন্ট ওই পর্যন্ত আমি ফেরত আসা পর্যন্ত আপনি এগুলো মুখস্থ করতে থাকেন। সো প্লিজ রিড দিস ফর দ্য টাইমিং, এখনের জন্য এটা কর। ফর দ্য টাইম মানে টাইমিং মানে এখনের জন্য, ফর দ্য টাইমিং মিনস ফর নাও অর এট দ্য প্রেজেন্ট। বুঝতে পারছেন? ওকে, Yes, ma'am. এটা বুঝতে পারি না এটা। ফর দ্য For the টাইম time বিং being. মানে এট দ্য প্রেজেন্ট, এখনের জন্য এটা করেন। যেমন আমি বললাম যে ফর দ্য টাইম বিং প্লিজ অনলি লার্ন দিস, যে এখনের জন্য এটাই করেন। অথবা আপনার আচ্ছা। বাচ্চাকে বললেন ফর দ্য টাইম বিং ইট ফুড, যে এখনের জন্য তুমি খালি খাও। বা ফর দ্য টাইম আচ্ছা, বিং, ফর দ্য টাইম বিং সিট কোয়াইটলি, যে এখনের জন্য তুমি চুপ করে বসে থাকো, এরকম। আচ্ছা, মানে রাইট নাও করতে হবে এটা জিনিসটা, হ্যাঁ, এটা হ্যাঁ, বলা কাউকে। হ্যাঁ। Against the clock, to be rushed to get something done because you have little time to complete it. হ্যাঁ, against the time, against the clock মানে এমন একটা জিনিস যেটা আসলে আপনার অনেক টাইম লাগবে, কিন্তু আপনি হচ্ছে তারপরে দ্রুত করতেছেন যাতে ওই টাইমের মধ্যে সেটা শেষ হয়ে যায়। তার মানে আপনি জানেন সেটা হবে না, তারপর আপনি চেষ্টা করে যাচ্ছেন। হ্যাঁ, against the clock, টু এমন একটা জিনিস করছেন যেটা হচ্ছে আসলে অনেক কম টাইম। against the clock হচ্ছে যখন আপনার কিছু করতে অনেক টাইম, অনেক টাইম কম আসলে, ওটাকে বলে against the clock. Okay, better late than never. Doing something late is better than not doing it at all. মানে দেরি হলো মানে একদমই না করার চেয়ে ভালো, যে আপনি আসলে মানে লেট হলেও তো করছেন, এমন আর কি। ধরেন হচ্ছে আমি হচ্ছে আপনাদেরকে প্রতিদিন একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিলেন, আপনি করছেন না, কিন্তু একদিন তো করছেন, তো আমি তখন কি বলবো, ও বেটার লেট দ্যান নেভার, মানে অ্যাটলিস্ট আপনি করেছেন একদম ছেড়ে না দিয়ে। নেভার মানে তো কখনোই না, আর বেটার লেট মানে লেট হলেও আপনি করেছেন, তো ওটাকে বলা হচ্ছে বেটার লেট দ্যান নেভার। হ্যাঁ, তারপর টাইম ইজ মানি। টাইম ইজ মানি এটা একটা উক্তির মতো, যে টাইম ইজ মানি, যেরকম আমরা মানিকে অপচয় করি না, টাইমও অপচয় করা উচিত।
ওকে, টাইম ইজ মানি। তাহলে প্রত্যেকটা সেকেন্ড হচ্ছে অনেক প্রেশাস, এক একটা সেকেন্ডের কিন্তু অনেক ভ্যালু। ইন নো টাইম, তারপর আই উইল ডু মাই হোমওয়ার্ক ইন নো টাইম মানে কি, অনেক তাড়াতাড়ি। ইন নো টাইম মানে অনেক তাড়াতাড়ি। শি কমপ্লিটেড হার ওয়ার্ক ইন নো টাইম, অনেক তাড়াতাড়ি সে তার কাজটা করে ফেলছে। নো টাইম মানে কিন্তু এটা না যে টাইম নাই, নো টাইম মানে খুবই দ্রুত সে কাজটা করে ফেলছে। তো আমরা এখানে নতুন কিছু শিখলাম, সেটা হচ্ছে টাইম ফ্লাইস, টু কিল টাইম, টু লুজ ট্র্যাক অফ টাইম, ফর দ্য টাইম বিইং, against the clock, better late than never, time is money, in no time। বুঝতে পেরেছেন আপনারা? জি ম্যাম। Yes, miss. আচ্ছা, তারপরে এখানে ইটস ভেরি সিম্পল ওয়ান, বাট আই থট আজকে হচ্ছে আমি এটা একটু ইনক্লুড করবো। হ্যাঁ, যে কিছু কিছু প্লুরালের, সিঙ্গুলার প্লুরাল তো আপনারা জানেন, যেরকম ক্যাট, ক্যাট একটা থাকলে আমরা ক্যাট বলি, একের বেশি থাকলে আমরা কি বলবো? Cats. ক্যাট। এগুলো তো সিম্পল, হ্যাঁ, কিন্তু কিছু সময় তো আমাদের একটু চেঞ্জ করতে হয়। এটা কেন করতে হয়? কারণ কিছু কিছু ওটার রুল আছে। যে নাউন গুলা এস দিয়ে শেষ হয়, ডাবল এস দিয়ে শেষ হয়, এস এইচ দিয়ে শেষ হয়, সি এইচ দিয়ে শেষ হয়, আর এক্স দিয়ে শেষ হয়, ওগুলাতে লাস্টে ইএস করতে হবে। আচ্ছা, সবাই একটু মিউট করেন। মিউট প্লিজ। তো এস, ডাবল এস, এস এইচ, সি এইচ, এক্স, যে সকল নাউনের লাস্টে এটা থাকবে তখন আমার ইএস বসাতে হবে। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড। যখন আমি দেখতেছি যে কোনো জায়গায় এস, ডাবল এস, এস এইচ, সি এইচ আছে, সেখানে আমি ইএস দিব। হ্যাঁ, তো আরেকটা হচ্ছে আহ এই যে তাহলে হচ্ছে এইখানে দেখেন ডি আর ই ডাবল এস, যেহেতু ডাবল এস দিয়ে এন্ডিং হচ্ছে সেজন্য আমরা আরেকটা এস আর দিব না, তখন আমরা দিব ইএস। সো ড্রেসেস, ইটস গোনা বি ড্রেসেস। আর ওয়াচ হলে ওয়াচেস, ওয়াচেস। হ্যাঁ, কারণ লাস্টে সিএইচ, এই জন্য ইএস হবে লাস্টে, ওয়াচেস। আর হাউসের কি হবে? হাউজেস, হাউজেস। এই যে এস ই এস এর উচ্চারণটা কিরকম জানেন? যখনই আপনি কোনো একটা শব্দের লাস্টে দেখবেন এস ই এস, ওটাকে কিভাবে উচ্চারণ করবো? জেস, জেস, হাউজেস, হাউজেস। হ্যাঁ, ড্রেসেস। Ma'am, could you তারপর please zoom in this page, please? zoom in, share it like that. আচ্ছা, can you see? Can you all see? Yes. আচ্ছা, তো এই ক্ষেত্রে কি হবে? This house will be houses, আর face will be faces, আর houses, এটা as houses না, houses, আর এটা হবে faces, faces, okay? So that's how you actually যদি মানে zoom করি then it's সবকিছু clearly দেখা যায় না, so try for yourself to zoom it, so it will be much better. দেখে স্টুডেন্টটা যেহেতু। আচ্ছা, তো এই ডিশের সাথে কি হবে বলেন তো? ডিশের প্লুরাল করলে Yes, Dishes. dishes. কিভাবে? Dishes. ডিশেস, S Dishes. H আছে। As তো yes. ইয়েস, ডিশেস। আর ফক্স, Foxes, Foxes. Foxes. আর বিচ, beaches, Beaches. Chess. ওকে গুড, আই থিংক ইউ ক্যান ডু দিস। দিস ইজ নট হার্ড। আচ্ছা, তো এটা গেল আপনার এস, ডাবল এস, এস এইচ। আচ্ছা, সবাই একটু মিউট করেন প্লিজ, স্পেশালি একজনের থেকে বেশি সাউন্ড আসতেছে, দ্যাট ইজ মিস ফারজিয়া। মিস ফারজিয়া, আই থিংক দেয়ার ইজ আ লট অফ ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ। ওকে, সো okay, and Miss Samira too. Okay. So যে এখন দেখেন, for nouns ending in consonant plus y, we delete the y and add ies. আচ্ছা, consonant কোনগুলাকে বলা হয়? Let me check your general knowledge. What is consonant? A, E, I, O, U বাদে বাকি যে 21টা আছে এগুলোকে কনসোনেন্ট বলা হয়। হ্যাঁ, ওগুলোকে consonants বলা হয়। So ওর বাদে যা দেখেন, হ্যাঁ, তো দেখেন এই যে এই জায়গাটাতে বি এ বি ওয়াই,
হ্যাঁ, লাস্টেরটা বাদে, লাস্টের আগেরটা যদি কনসোনেন্ট হয়, আগে লাস্টের যদি ওয়াই থাকে আর ওয়াই এর আগে যদি কনসোনেন্ট থাকে, যেরকম বি একটা কনসোনেন্ট, তাহলে কি হবে, ওই ওয়াইটা কেটে আমরা বি এর সাথে আইএস দিয়ে দিব, এভাবে হচ্ছে বেবিস। তার মানে ফর নাউন্স এন্ডিং ইন কনসোনেন্ট, কনসোনেন্ট পরে যদি ওয়াই থাকে, ওই টাইমে আমি যদি প্লুরাল করতে চাই, তাহলে আমি ওয়াইটা কাট দিয়ে আইএস দিব, এভাবে করে আমরা একটা প্লুরাল ক্রিয়েট করবো, বেবিস। হ্যাঁ, আরেকটা দেখেন ভাওয়েল। আচ্ছা, ভাওয়েল গুলো তারপর আমি লিখে দিই। হোয়াট ইজ ভাওয়েল? এ, ই, A আই, E I O U. AIOUS হ্যাঁ, এ, ই, আই, ও, ইউ। তো এগুলা বাদে যে লেটার গুলো থাকবে ওগুলাকে বলেই হচ্ছে কনসোনেন্ট, এটার বাদে, এ, আই, ও, ইউ বাদে। সো যদি কোনো শব্দের শেষে একটা ভাওয়েল থাকে, ভাওয়েলের শেষে ওয়াই থাকে, এরকম বয়, বি, ও, ওয়াই, Y. এখানে তো ওটা কি, ওটা ভাওয়েল না, ওই টাইমে আমরা আর ইএস বসাবো না বা আইএস দিব না, তখন ডিরেক্ট আমরা এস দিব। তো যদি ওয়াই এর আগে ভাওয়েল থাকে তখন আমরা জাস্ট এস দিব। এখানে তো সিম্পল কিছু, যদি ফিউচারে এমন কিছু আসে সামনে, তখন জানতে হবে যে আমাকে ওভাবে হচ্ছে লিখতে হবে। ঠিক আছে, তার মানে যদি ওয়াই এর আগে ভাওয়েল থাকে তাহলে আমরা একটা এস দিব, আর যদি ওয়াই এর আগে হচ্ছে একটা কনসোনেন্ট থাকে তাহলে আমরা ওয়াইটা বাদ দিয়ে আইএস দিব। IES যুক্ত করব। ক্লিয়ার? Yes. এখন দেখবেন এফ, যে নাউন গুলার শেষে এফ থাকবে বা এফ ই থাকবে, ওখানে আমরা VES. এফটাকে বাদ দিয়ে ভিইএস দিব। যেরকম শেলফ, শেলফটার মধ্যে লাস্টে এস, এইচ, ই, এল, এফ, তাই না? এফটা আছে, তো এফটা এই জন্য আমরা বাদ দিয়ে এস, এইচ, ই, এল, ভিইএস, শেলফস, ভিইএস টাইপ করবো। তেমনি নাইফ, কে, এন, আই, এফ, ই, তাহলে আমরা এফ ইটা বাদ দিয়ে ভিইএস এফ দিব। যদি আমি বলতাম লাইফ, লাইফের ক্ষেত্রে কি হবে? লাইভ Live. তাহলে এল আই Yes. ভিইএস, তাহলে মাই লাইফ, কিন্তু আওয়ার লাইফস, মাই লাইফ মানে আমার একান্ত জীবন, কিন্তু আমি যদি আমাদের সবার জীবনের কথা বলি তখন বলবো আওয়ার লাইফস। এটাকে তখন কিন্তু Life. হ্যাঁ, এফ ই যেহেতু Life এফ এর এর সাথে, ক্ষেত্রে তো হ্যালো মিস, জি বলেন। হ্যালো, ES হবে। হুম, লাইফ যখন প্লুরাল হবে তখন বানানটা তো LEAVES। না, এল আই ভিইএস, এল আই ভিইএস, লাইফস। হ্যাঁ, লাইফ এর সাথে তখন ওটা হবে না, ঠিক আছে? কারণ এল ই এ এফ হচ্ছে লিফ, পাতা, ওটা আরেকটা। ঠিক আছে, তো দ্যাটস, যেরকম লিফ যদি বলি, এল ই এ এফ, লিফ মানে পাতা, এটাকে আমরা যদি প্লুরাল করি কি হবে? কারণ ভিএস, তার মানে এফটা বাদ দিয়ে ভিএস। এটা ক্লিয়ার না সবার জন্য? দিস ইজ ভেরি বেসিক, কিন্তু এটার জন্য অনেক গুণ হয় সবার। হ্যাঁ, তো ট্রাই করবেন এই জিনিসগুলো যেন একটু মনে থাকে। তো আমি একটু দেখি আপনারা কখন বুঝছেন। এখানে শেলফস হবে না শেলফস হবে? দেখেন তো, এটা হবে না এটা হবে? Shelves. কোনটা, ফার্স্টটা না সেকেন্ডটা? Second miss. হ্যাঁ, সেকেন্ডটা। আচ্ছা, Shelves. লোরিস হবে না লোরিস হবে? Second টা সেকেন্ডটা কেন হবে? Lorries. সেকেন্ডটা কেন হবে? Because Y আছে IES হবে। কেন, এক্সপ্লেন করতে হবে আমাকে। কেন? এখানে কোনো ভাওয়েল নাই, এটার জন্যই হবে। last letter পরে কোনো ভাওয়াল নেই। ওয়ার আগে কনসোনেন্ট তাই। হ্যাঁ, ওয়াইয়ের আগে কনসোনেন্ট, এই কারণে এটাই যেটা শিখালাম ওইটা মনে রাখতে হবে, ওয়াইয়ের আগে যদি Consonant. কনসোনেন্ট থাকে, ঠিক আছে? এই জন্য এখানে কোনটা হবে, কি কে ই First ওয়াই এস one. নাকি কে ওয়াই এস? কেন? প্রথম KYES. ভাওয়াল আছে। Keys. হ্যাঁ, এই জন্য, ঠিক আছে, এটা ভুল করবেন না। এখানে কোনটা হবে, বয় আইএস নাকি Second one. Boys. Boys. প্রথমটা? প্রথমটা আর এটা, YS. এটা Second one. Strawberries. Second আচ্ছা, আর এটা নাম্বার 3? Second Baby. one. কোনটা? IES. সেকেন্ডটা কেন হবে? First consonant. ওই যে কনসোনেন্ট কনসোনেন্ট, এর আগে কনসোনেন্ট আছে। আর এটা লাস্ট নাম্বার 7? F আছে। Second one. Second one. সেকেন্ড ওয়ান, ওকে। সো এটা হচ্ছে ক্লিয়ার। Knives.
আচ্ছা, এখন এই যে নাম্বার 1 এই ডে এর সাথে কি হবে? ডেজ Days, এস আচ্ছা, আর নাম্বার 2 Stories. stories, স্পেলিং কি? Stories. ই IES. আচ্ছা, I নাম্বার 3 thieves, Thieves. ভি Thieves. ই এস আর নাম্বার 4 THIEVES. Monkeys. HIEVES. Monkeys. স্পেলিং কি? Yes, সবাই লেখেন তো। monkeys. MONKEYS. আচ্ছা KYS. আচ্ছা, মানকিট তো সবাই লেখেন চ্যাট বক্স। রিজন কি? রিজন হচ্ছে ম্যাম ভাওয়েল আছে এই কারণে। Yes. এটা অনেক প্রায় সময় হচ্ছে ওয়ার আগে একটা ভালো আছে, প্রায় সময় মানুষ কি বলে ফেলে MONKIES, কারণ শুনতে ওটা বেশি ভালো লাগে মনে হয়, কিন্তু আসলে কিন্তু দ্যাটস নট দ্য ওয়ে। MONKEYS, এটা আমার মোট। ওকে, নেক্সট নাম্বার 5 bodies, IES. BODIES, IS। আচ্ছা, IES. নাম্বার 7 toys, আগে বলো। IES. নাম্বার 8 Parties. lives, লাইভ Toys. IES. Choice. LIVES। ওকে, Yes, only. LIVES। ওকে, আচ্ছা, বাকিগুলো আপনারা পাবেন। ওকে, দ্যাটস অল। সো দিস ওয়াজ সামথিং আই হ্যাড টু টিচ। মেসেজে আমাদের প্লে আছে। ওকে, নেক্সট হচ্ছে সাম ইররেগুলার প্লুরাল। আচ্ছা, এমন কিছু যেটার সাথে কোনো রুল নেই বা এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। হ্যাঁ, যেরকম চাইল্ড, চাইল্ড মানে একজন চাইল্ড, একজন বাচ্চা। যদি একের অপর হয় তখন আমরা বলবো চিলড্রেন। চিলড্রেন্স আমি বলতে অনেক শুনি, সো নো ওয়ান উড সে চিলড্রেন্স, অনলি চাইল্ড আর চিলড্রেন, এই দুটাই হবে। যদি 100টা বাচ্চাও থাকে তখন আমরা বলবো চিলড্রেন, একটা বাচ্চা থাকলে চাইল্ড। আচ্ছা, আর মাউস, মাউস একটা ইঁদুর থাকলে কি বলবো? মাউস। আর যদি Mouse. একের বেশি যে কোনো নাম্বারের যদি ইয়ে থাকে, মাইস। তাহলে আমি যদি বলি ওই রুমে অনেকগুলা ইঁদুর, তাহলে কিভাবে বলবো? There are lots of mice. There are lots of mice, তখন আমি যেন না শুনি মাইসেস, মাইসেস বলতে কিছু নাই, মাইসি। ঠিক আছে? আর ম্যান, there are a lot of mice on the throne, ইন দ্যাট রুম, There are lot of noise. ইন দ্যাট রুম, রুমের ভিতরে। অন বলতে বোঝায় কোন একটা সার্ফেসের উপরে, অন দ্য ফ্লোর যদি বলতাম। হ্যাঁ, yeah, I got it, আচ্ছা, yeah. ম্যান, ম্যান একটা, আচ্ছা সবাই একটু মিউট করেন। আচ্ছা, ওকে, সবাই মিউট করছেন, ওকে গুড। আচ্ছা দেখেন, ম্যান, ম্যানের সময় বলার সময় ম্যান, ম্যান হচ্ছে ওটা ভেরি ভেরি সিমিলার। একটুখানি যারা হচ্ছে প্রফেশনাল নেটিভ স্পিকার তাদের মধ্যে একটু ডিফারেন্স বুঝতে পারবেন, আদারওয়াইজ ম্যান ম্যানই, কিন্তু স্পেলিং ডিফারেন্ট থাকবে। একজন পুরুষ থাকলে আমরা ম্যান বলবো, একের অধিক যদি থাকে তখন আমরা বলবো যে ম্যান, তখন স্পেলিংটা হবে MEN। যদি আমি বলি ওখানে 2টা পুরুষ, তখন আমি কিভাবে বলবো? ওখানে There are 2টা two পুরুষ, men. there are two men Two men. 2 men over there। হ্যাঁ, 2 men, তখন যেন না বলেন মেন্স, এটা কিন্তু আমি শুনছি আপনারা মেন্স বলেন, তো মেন্সটা যেন আমি না শুনি, ইট উড বি মেন। ওকে, তারপরে শিপ, শিপেরটা শিপস বলতে কিছু নাই, শিপি। ওকে, সো দ্যাটস অ্যানাদার থিং, শিপ উইল রিমেইন শিপ। আরেকটা হচ্ছে ওমেন। ওমেনের প্লুরাল কি? ওমেন Women. উইমেন, WOMEN It's called Women. women। উচ্চারণের সময় কি হবে? women। So Women. women। আর যদি আমি ওখানে বলে যে আমি যদি নিজের কথা বলি, I am a woman of dignity, তাহলে আর যদি আমি বলি যে তারা সাফল্যের মহিলা, তারা সাফল্যের মহিলা, এটা কিভাবে বলবো? তারা They are সাফল্যের successful. মহিলাদের, They are women of dignity. they are women, they are women of success, they are Of women dignity. of success। of success Dignity মানে কি? Success. মানে সাফল্য, সাকসেস মানে যারা হচ্ছে সাফল্য লাভ করেছে। Dignity
happy করে ডিগনিটি বলুন। মানে যার হচ্ছে একটু হাই রেসপেক্ট আছে, মানে যাদের সেলফ রেসপেক্ট বেশি বা হচ্ছে ডিগনিটি ওরকম কোয়ালিটিস নিয়ে আছে। ফুট, একটা পা হচ্ছে ফুট, তাই না? একটা পা। আর Foot. যদি 2 ফিট, যদি আমি 2 ফিট 2 পার কথা বলি তাহলে 2 ফিট। 2 ফিট। পার্সন মানে একজন। তাহলে আমি অনেক সময় শুনছি আপনাদেরকে বলতে যে there are many persons, there are many peoples, এটা সব ভুল। হ্যাঁ, it's either person or people. Or পার্সন people. হচ্ছে সিঙ্গুলার, আর পিপল মানে একের বেশি যদি থাকে, সো ইটস আইদার পার্সন or it's people. তারপর টুথ, একটা দাঁতকে বলে টুথ, একের বেশি দাঁত হলে আমরা বলবো টিথ। হ্যাঁ, তারপর যদি বলে যে আমার 2টা দাঁত পড়ে গেছে, তাহলে আমি কিভাবে বলবো? I have lost two teeth. 2 টিথ। তখন টুথস বলবো না, টিথস বলবো না, টিথ অথবা টুথ। তাহলে হচ্ছে মাই টুথ ইজ এইকিং, মানে আমার একটা দাঁত হচ্ছে ব্যথা করতেছে, মাই টুথ ইজ এইকিং। তাহলে ফিশের হচ্ছে ফিশেস আমি বলতে শুনছি, এটা আমি নট সো শিওর, কিন্তু বইয়ে ইট সেড অ্যাজ ফিশ হচ্ছে ফিশই থাকে। হ্যাঁ, সো অথেন্টিক যেটা গ্রামারে বলি তাহলে ফিশ। তো ফিশ বলতে আমরা ফিশই বুঝি, কিন্তু মাঝে মাঝে কিছু কিছু সিম্পলিফাইড আছে যখন ফিশেস বলা যায়। সো এটা একটু ইরেগুলার, এই জন্য কি এটাকে ইরেগুলার বলা হয়, কারণ এগুলোর কোনো রুলস নাই। কিন্তু এগুলো এমন মানে এমনই, যেরকম একটু আগে আমি দেখলাম যে সিএইচ এগুলো থাকলে একটা রুল থাকে, এগুলোর জন্য কোনো রুলস নাই। তো এই ফিশটা ফিশি, কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে ফিশেস হয়। হ্যাঁ, সো ইট ডিপেন্ডস। আর গুসটা হচ্ছে গুস মানে হাঁস আর কি। হ্যাঁ, গুসকে কি বলবো? গিস। রাজহাঁস। রাজহাঁস, Geese. গিজ। So, এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। আর বাকিগুলা যেহেতু আমি এই শীটটা দিয়ে দিব, ইউ অল ক্যান ট্রাই ফিনিশিং দিস। হ্যাঁ, এগুলো একটু শেষ করতে পারেন, ট্রাই ফিনিশিং দোজ বাই ইয়োরসেলফ বাসায়। দিট উইল বি হোমওয়ার্ক। আমার যারা নতুন তারা হচ্ছে একটু ট্রাই করবেন, কারণ হচ্ছে আমি এই রেকর্ডিংটাও থাকবে, আবার হচ্ছে আপনার পিডিএফটাও থাকবে, সো ডোন্ট ওয়ারি। Let's look at some life idioms right now. হ্যাঁ, very carefully শুনবেন আমার কথা। So, in the prime of your life. Okay, in the prime of your life. আচ্ছা, এমন একটা টাইম লাইফের যেখানে you are the strongest or the most successful. থাকে না, কেউ একজন বলে you are in the prime of your life, মানে আপনি এই মুহূর্তে আপনার সবচেয়ে সাফল্যের জায়গাটাতে আছেন বা একদম শক্তিশালী একটা পর্যায়ে আছেন। So you are in the prime of your life, I am in the prime of my life. Peak পয়েন্টে থাকা, so that's called the prime of your life, best time. Okay, so a matter of life and death, যেমন এমন একটা সিরিয়াস সিচুয়েশন, হ্যাঁ, ইম্পর্টেন্ট অর সিরিয়াস সিচুয়েশন, যেরকম দিস ওয়ার্ক ইজ আ ম্যাটার অফ লাইফ এন্ড ডেথ টু মি। এটা মানে এটা না যে আমরা বাংলায় বলি না মাঝে মাঝে যেটা আমার জীবন মরণের কাজ, এমন অ্যাকচুয়ালি ওটা না, কিন্তু এতই ইম্পর্টেন্ট যে এমন ভাবে আমরা বলি, একটু বাড়াই, তাই না? বলি যে ইটস আ ম্যাটার অফ লাইফ এন্ড ডেথ, an important or serious situation, a matter of life and death. আপনাদের প্রনাউন্সিয়েশন তখনই ক্লিয়ার করতে পারবেন যখন আমার সাথে সাথে আপনি ট্রাই করবেন যে আমি ওটা বলি, যে মিউট করে এটা বলা ট্রাই করবেন, তাহলে কিন্তু ইটস উইল ইমপ্রুভ। তো এটা বুঝতে হবে, a matter of life and death মানে অনেক সিরিয়াস একটা সিচুয়েশন। ওকে, Is it mean do or die situation? yes, like that. Okay, so come to life, become more interesting, exciting or full of activity. এমন একটা জিনিস যেটার আসলে জীবন নাই, কিন্তু ওটা হচ্ছে আসলে ধরেন হচ্ছে আমি বলি যে this art came to life. হ্যাঁ, this art came to life because of the red color. যে এই যে আর্টের তো কোনো জীবন নাই, তাই না? কিন্তু ওখানে এমন কিছু একটা ইউজ করা হয়েছে যেটাকে এত বেশি এক্সাইটিং মনে হচ্ছে জাস্ট বিকজ ওখানে একটা লাল কালার ইউজ করা হয়েছে, যেমন মনে হচ্ছে জীবন্ত। থাকে না যারা আসলে ওই যে আর্ট নিয়ে অনেক It feels থাকে, like vivid. রাইট? সো যেটা হচ্ছে আর্ট নিয়ে অনেক ফ্যাসিনেশন থাকে, যে মানে ওরা আসলে শিল্প নিয়ে থাকে অলওয়েজ, তখন তার কাছে মনে হয় এদের জীবন আছে, ওই যে কেম টু লাইফ। আচ্ছা, দ্যাটস লাইফ আমরা কখন বলি? যেমন আপনার সাথে অনেক খারাপ কিছু একটা হলো, আপনি কাউকে টাকা দিচ্ছেন, হয়তো 5,000 টাকা দিচ্ছেন, আপনাকে তারপর হচ্ছে ব্লক করে দিয়ে চলে গেল। হ্যাঁ, সো ইফ দ্যাট হ্যাপেন্স বিট্রেয়াল, তখন আমি বলবো দ্যাটস লাইফ, বাট ইটস ওকে, দ্যাটস লাইফ, মানে এটাই জীবন, আমরা বলি না? তো ওইটার মিনিং হচ্ছে দ্যাটস লাইফ। সো ওয়েন ইজ ডিসঅ্যাপয়েন্টেড মানে হচ্ছে যখন আপনি নিরাশ হয়ে যান,
বলেন না যে আপনার কাছে আসলে অনেকে এরকম আছে যে হচ্ছে বারবার ধার দেয়, বারবার এরকম হচ্ছে লস খায়, তখন তারা বলে যে এটাই জীবন, দ্যাটস লাইফ। ওকে, সো ইটস কল দ্যাটস বা লাইফ। বা হচ্ছে গোয়িং থ্রু ব্যাড সিচুয়েশন, সেক্ষেত্রেও বলা যায় না দ্যাটস লাইফ। হ্যাঁ, যেরকম আপনার একটা খারাপ সময় যাচ্ছে, দ্যাটস লাইফ। হ্যাঁ। যে ধরেন হচ্ছে আপনার বাচ্চাকেও হচ্ছে সামলাতে হচ্ছে, আপনাকে ক্লাস করতেছে সবকিছু, তখন বললেন ও বাট দ্যাটস লাইফ, এটাই যে আপনি হচ্ছে ডিসঅ্যাপয়েন্ট। আচ্ছা, নট অন ইউর লাইফ। নট অন ইউর লাইফ কি? যখন আমি হচ্ছে কাউকে না করে দিলাম কোনো কিছু একটা করতে, হ্যাঁ, আই উইল নেভার ডু ইট ইন ইউর লাইফ। যেরকম আমাকে কোনো একটা ফ্রেন্ড আমাকে বললো যে আমার এই বছরের প্রত্যেকটা হোমওয়ার্ক তুমি করে দিবা, তখন আমি বলবো হচ্ছে নেভার ইন ইউর এন্টায়ার লাইফ। মানে আমি একদম স্ট্রংলি ওখানে ডিরেক্টলি না করে দিচ্ছি, নট অন ইউর লাইফ বাট নেভার ইন ইউর লাইফ, নেভার ইন আ লাইফ টাইম। মানে জীবনে কখনোই করবো না এটা, একদম ডিরেক্টলি না করা, একদম ফার্মলি। ফার্মলি বলতে কি বোঝায়? স্ট্রংলি আর কি, খুবই শক্তভাবে আমি না করে দিচ্ছি, নট অন ইউর লাইফ। আচ্ছা, নেক্সট, ম্যাম মেক এই সাম। রিজিয়নটা একটু সেন্টেন্সের মধ্যে ইউজ করবেন কি আরেকবার? নট অন ইউর লাইফ, not on your life. I will not do this in your life, অথবা I'll not do this in my life, এরকম আর কি। ইউজুয়ালি এখানে কি নটটা ইন না হয়ে বলে যাচ্ছে? নেভার, নেভার, হ্যাঁ বলেন। এখানে কি ইন হয়ে যাচ্ছে যে আই উইল নেভার ডু ইট ইন ইউর ইন লাইফ? মাই, হ্যাঁ, ইন মাই লাইফ অথবা ইন ইউর লাইফ টাইম, এরকম। ওকে, ওকে, এটার জন্য ডিপেন্ডস। থ্যাংক ইউ ম্যাম। এটা আসলে এরকম একদম লিটারালি নেওয়া যাবে না, মানে নট অন ইউর লাইফ এরকম জাতীয় কথা যখন আপনি শুনবেন তখন বুঝে দিতে হবে যে এটা আসলে না করতেছি, ঠিক আছে। সো নেক্সট হচ্ছে মেক সামবডিজ লাইফ আ মিজারি। কারো লাইফকে অনেক ডিফিকাল্ট বানিয়ে দেওয়া। ফর এক্সাম্পল আমি বলি না যে দিস টিচার মেড মাই লাইফ আ মিজারি, যে আমার এই টিচারটা আমার লাইফটা অনেক ডিফিকাল্ট বানিয়ে দিছে, হ্যাঁ। যদি আপনি বলেন যে আশিকা মিস মেড মাই লাইফ আ মিজারি, হ্যাঁ, তার মানে হচ্ছে আপনার লাইফটা আমি যদি ডিফিকাল্ট বানিয়ে দিই, তখন এটা বলে। আমাদের টিচার যখন থাকতো, যদি যারা অনেক প্যারা দেয় তাদের কথা বলতাম যে আমার লাইফটা অনেক ডিফিকাল্ট বানিয়ে দিছে। ইটস ফর মেকিং সামবডিজ লাইফ আ মিজারি। এটার উচ্চারণটা মিসারি হবে না, মিজারি, মিজারি। তারপর বি দ্য লাইফ অ্যান্ড সোল অফ দ্য পার্টি। এমন অনেক সময় দেখবেন যে আপনাদের যে কোনো পার্টিতে, যে কোনো গেট টুগেদারে, কোথাও ঘুরতে গেলে বা দাওয়াত ছিল, এমন একজন থাকবে সে সবার সাথে কথা বলে, সেই গান গায়, নাচে, মানে যত ধরনের মজার জিনিস করে। সেই কিন্তু হচ্ছে খুবই চিরফুল থাকে, অনেক হাসি খুশি থাকে, সবাইকে নিয়ে হচ্ছে মাথায় রাখে আর কি পার্টিটা। ওটাকে বলা হচ্ছে লাইফ অ্যান্ড সোল অফ দ্য পার্টি। আমি যদি বলি ফারজিয়া ইজ দ্য লাইফ অ্যান্ড সোল অফ দ্য ক্লাস, শুধুমাত্র পার্টি না, লাইফ অ্যান্ড সোল অফ দ্য ক্লাস, মানে ওকে ছাড়া আসলে ক্লাস জমেই না, ওরকম আর কি। সো আমি যদি বলি ফারজিয়া ইজ দ্য লাইফ অ্যান্ড সোল অফ দ্য ক্লাস বিকজ শি ইজ দ্য ইয়াংগেস্ট। ও যেহেতু সবার ছোট, ও হচ্ছে এই ক্লাসের জান প্রাণ, এটাই আর কি এটার টেকনিক্যাল মিনিং। বি দ্য লাইফ অ্যান্ড সোল অফ দ্য পার্টি, অফ দ্য ক্লাস, অফ দ্য হাউস। যে কোনো টাইমে আপনি পার্টিটাকে চেঞ্জ করে দিতে পারবেন। হ্যাঁ, নেক্সট, হ্যাভ আ লাইফ অফ ইটস ওন। হ্যাঁ, যেরকম হচ্ছে সিমিং টু মুভ অর ফাংশন বাই ইটসেলফ উইদাউট আ পার্সন টাচিং অর ওয়ার্কিং। এটাও আর্টের ক্ষেত্রে হতে পারে যে ইট ফিলস লাইক দ্য আর্ট হ্যাভ আ লাইফ অফ ইটস ওন। যে আর্টটা আসলে এরকম, মোনালিসা, আই ডোন্ট নো ইফ ইউ নো অ্যাবাউট ইট, দেয়ার ইজ আ পেইন্টিং কল্ড মোনালিসা। তো এক একজন ওটাকে এক এক ভাবে দেখতে পারে, অনেকে ভাবে যে এদিকে তাকাচ্ছে, অনেকে ভাবে যে ওইদিকে তাকাচ্ছে, ইট ডিপেন্ডস। হ্যাঁ, সো ওরকম, সো ইট ফিলস লাইক মোনালিসা হ্যাভ আ লাইফ অফ হার ওন, কিন্তু আসলে কিন্তু কোনো জীবন নেই ওর। ওকে, ওয়াক অফ লাইফ। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে হোয়াট ইজ ইউর ওয়াক অফ লাইফ, তার মানে ইটস বেসিকলি জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছে যে আপনার আসলে চাকরিটা কি, আপনি কি কোন পজিশনে থাকেন। আবার যদি আমি বলি যে সে আসলে অনেক খুশি আছে বিকজ অফ হিস ওয়াক অফ লাইফ, আমি যদি বলি যে দ্যাট পারসন ইজ রিয়েলি হ্যাপি বিকজ অফ হিস ওয়াক অফ লাইফ, কারণ তার সোসাইটিতে যে পজিশনটা বা তার যে চাকরিটা, সেটার জন্য ওয়াক অফ লাইফ। টেক সামবডিজ লাইফ, কারো জীবন নিয়ে নেওয়া, তার মানে এটা অবশ্যই আমরা বুঝতেছি টেক সামবডিজ লাইফ মানে হচ্ছে হত্যা করা কাউকে, কিলিং সামবডি। টেক সামবডিজ লাইফ। হ্যাঁ, বি সামবডিজ লাইফ। কারো জীবনে, যেরকম আপনার মায়ের জন্য হচ্ছে কি, টুডে ইজ মাদার্স ডে বাই দ্য ওয়ে, সো হ্যাপি মাদার্স ডে টু অল দ্য মাদার্স। সো বি সামবডিজ লাইফ, যেরকম আপনাদের ছেলে মেয়ে ভাই, এটা যে বিভিন্ন মানুষের জন্য বিভিন্ন, কেউ হচ্ছে তারা তাদের লাইফ হয়, ইউর মাই লাইফ অনেক সময় বলে না, দ্যাট মিনস বিং দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্সন। যে এই মানুষটা যখন আপনার জীবনে সব হয় বা অনেক ইম্পর্টেন্ট হয়, তাকে আমরা হচ্ছে বলি ইজ মাই লাইফ। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ক্যান ডু সামথিং টু সেভ ইউর লাইফ। যে এটা হচ্ছে কি, আমি আপনাকে সেন্টেন্সে বলি আই ক্যান্ট ড্যান্স টু সেভ মাই লাইফ, মানে
আমার যদি এখন আমার জীবন বাঁচাতে হতো তারপর আমি নাচতে পারবো না, মানে এমন একটা সিচুয়েশন, মানে এটা যত যাই হোক আমি যদি মানে এখন আমার এটাই লাস্ট অপশন তারপর আমি করতে পারবো না, একটা এক্সট্রিম কন্ডিশনও আমি করতে পারবো এটা। হ্যাঁ, যেরকম আমি তখন এইভাবে বলবো যে আই কান্ট ড্র টু সেভ মাই লাইফ, আই কান্ট ইট বিটার গার্ড। বিটার গার্ড অর্থ কি? বিটার গার্ড হচ্ছে করলা। হ্যাঁ, আই কান্ট ইট বিটার গার্ড টু সেভ মাই লাইফ। সো তার মানে আমার জীবনের যদি একদম এক্সট্রিম লাস্ট ডে অফ আর্থ তো হয় আর এটাই একমাত্র খাবার, তারপর আমি খাবো না, এটাকে বলি আই কান্ট ইট বিটার গার্ড টু সেভ মাই লাইফ, এরকম। ওকে, তো এগুলা হচ্ছে অনেকগুলা লাইফ ইডিয়মস। মেইন পয়েন্ট যেটা, এমন একটা কথা বলে যেন আপনি আইডিয়া নিতে পারেন, এটা হচ্ছে মোস্টলি মুভিতে দেখবেন, মুভিতে বলতেছে, কারণ যেহেতু আমরা এখনো হচ্ছে বাংলাদেশে থাকি, ইটস নট মাচ ইউজড। বইয়ের পাতা ইউজ হয়, মুভিতে ইউজ হয়। তো এই ব্যাপারে যদি আপনি একটা আইডিয়া নিয়ে ফেলেন তখন দেখবেন যে ইটস ভেরি ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড ফিউ থিংস। এই কয়েকটা যেন আপনাদের একটা আয়ত্ত থাকে। আচ্ছা, এই ভোকাবুলারি গুলো ইজ ভেরি ইজি। নেক্সট ক্লাসে আমি হচ্ছে, যেটা হচ্ছে কালকে, নেক্সট ক্লাসে আমি যে কোনো একটা ওয়ার্ড দিয়ে কিন্তু আপনাকে সেন্টেন্স, আমি বলতে পারি মিস অন্তি গিভ মি আ সেন্টেন্স উইথ মেন, মিস্টার রফিকুল গিভ মি আ সেন্টেন্স উইথ ভ্যারিয়াস। আমি এক একজনকে এক একটা ওয়ার্ড দিব, তারা আপনাকে আমাকে বলবেন। সো তার মানে এই প্রত্যেকটা ভোকাবুলারি যেন শিখে আসেন। যেমন অ্যাজ, যেমন, এতে, ইটস নট সো হার্ড, খুবই ইজি কিছু ওয়ার্ড দিছি। হ্যাঁ, সো কয়েকটা ওয়ার্ড, সো আই হোপ ইউ উইল রিমেম্বার। তারপর আমি ওয়ার্ড গুলো বলে দিই উচ্চারণটা, যাতে করে ইজি হয়। অ্যাজ, ইট, অ্যাজ অ্যাট, বি, ব্যাক, বোথ, বিটার, চিপ, ক্রেজি, ডিরেক্ট, ডিউ, ইচ, ইভেন, ফিউ, ফ্রন্ট, গ্ল্যাড, গিলটি, হার্ড, হেভি, আইডিয়াল, ইনসিডেন্ট, জাস্ট, জুনিয়র, কি, kind, least, less, main, most, nasty, nearby, odd, over, period, potential, quiet, quick, rare, rough, sharp, silly, thick, thin, unable, upset, vast, various, weak, wide। এই প্রত্যেকটা শব্দের এটা মিনিং সহ আছে। তো ট্রাই করবেন প্রত্যেকটা। আপনি হচ্ছে ভালো করবেন তখনই যখন আপনাকে যে কাজগুলো করতেছেন আপনি হচ্ছে আরেকটু বেশি করে এটা প্র্যাকটিস করেন। তার মানে প্রত্যেকটা শব্দ দিয়ে অ্যাটলিস্ট একটা সেন্টেন্স বানায় রাখবেন আপনার নোটবুক, তখনই কিন্তু কালকে যদি আমি যে ওয়ার্ডটাই আপনাকে জিজ্ঞেস করবো আপনি পারবেন। আমি জিজ্ঞেস করবো কিভাবে, যে জুনিয়র, জুনিয়রের অর্থ কি, এন্ড তখন আপনি আমাকে অর্থটা বলবেন, এন্ড হচ্ছে আমাকে সেন্টেন্স দিবেন। দ্যাটস হাউ ইউ উইল ইমপ্রুভ ইউর ভোকাবুলারি। আচ্ছা, আজকে আমরা নতুন আরেকটা জিনিস শিখবো, হাউ টু সামারাইজ আ টেক্সট। সামারাইজ বলতে কি, কোনো একটা এত বড় একটা প্যারাগ্রাফ দিছে বা এত বড় একটা স্টোরি দিছে, ওই স্টোরি থেকে মেইন যে আইডিয়াটা আমার সামনে প্রেজেন্ট করে। আমাকে তো পুরো বইটা পড়া সম্ভব না, সংক্ষিপ্ত করে যে বলবো সেটাই। সো আই ওয়ান্ট ওয়ান অফ ইউ টু ভলেন্টিয়ার টু রিড দিস। এই পুরো জায়গাটা কে পড়তে চায়? Who wants to read মিস this? আমি পড়তে চাই। Okay, Miss Farzia, বল। How to summarize a text. Writing a good summary is not as easy as it may appear. It actually requires quite a bit of finesse. First, the student must read and comprehend the text. This may involve unpacking lengthy sentences and decoding challenging vocabulary. Then they must identify main ideas and key points, which means that they must have a good enough understanding of the text of distinguish between essential and To non-essential distinguish. You have it, to distinguish. between essential and non-essential information. Finally, they must express this information in their own words. This means that summarizing a text requires both comprehension and expression skills. ওকে, তো এখানে আমরা কি বুঝলাম, যে সামারি হচ্ছে এতটাও ইজি না, বাট এতটাও ডিফিকাল্ট। তো ফার্স্ট যে জিনিসটা, স্টুডেন্ট হচ্ছে তাদেরকে পড়তে হবে, মাস্ট রিড এন্ড কম্প্রিহেন্ড। কম্প্রিহেন্ডের অর্থ কি? বুঝা। কম্প্রিহেন্ডের কিসের সিনোনিম? এটা হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ড। কম্প্রিহেন্ড মানে আন্ডারস্ট্যান্ড, বুঝা। ফার্স্ট কি করতে হবে, স্টুডেন্টকে ভালো মতন পড়তে হবে, টেক্সটটাকে বুঝতে হবে।
This may involve unpacking lengthy sentences and decoding challenging vocabularies. পড়ার সময় যে কোনো জিনিস পড়ার সময় যে কারণে আমরা ইংলিশে ভালো হতে পারি না সেটা হচ্ছে হার্ড কোনো ওয়ার্ড থাকলে আমরা ইগনোর মারি যে ঠিক আছে বাদ দেই। হ্যাঁ, কোনো একটা ওয়ার্ড পেলে আমরা ওটাকে জাস্ট ইগনোর করে হচ্ছে আগায় যাই, বাট দ্যাটস নট হাউ ইউ ডু ইট। কি করতে হবে, আমার যে ওয়ার্ডটা আমি বুঝি নাই সেটা যে আমি হচ্ছে, যেহেতু আমি সবসময় আপনাদের সাথে থাকবো না, এই কারণে যেটা করবেন, যেটা আপনি বুঝতেছেন না, ইউ হ্যাভ গুগল উইথ ইউ, সো জাস্ট গুগলে যে সেটা জিজ্ঞেস করবেন যে হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইট। এভাবে তারপরে যখন ওই ওই যে মিনিংটা থাকবে, মিনিংটার সাথে আপনার যে রিডিং এর প্যাসেজটা ওটার সাথে মিলাবেন যে কতটুকু হচ্ছে আপনার মিলতেছে, পরে মিলার পরে ওটাকে বলে আনপ্যাকিং, মানে একদম বোঝা একটা লাইনে আসলে কি বলছে ওটুক না করে আপনি আগের পরের সেন্টেন্সে যাবেন, এইভাবে করে করে শুরু করতে হয়। তারপর আমার মেইন আইডিয়া, ধরেন আমি অনেকগুলো কথা বললাম আজকে, এই প্রত্যেকটার মেইন কথা কি, দেখেন আমি যে এতগুলো কথা বলতেছি এখন এই টেক্সটে, আমি আমার মেইন পয়েন্টটা কি, আমার মেইন পয়েন্টটা হচ্ছে হাউ টু সামারাইজ এ টেক্সট, বা মানে কিভাবে আমি একজন সামারাইজ করবি, সামারাইজিং করার স্টেপস গুলো, এটাই হচ্ছে আমার মেইন আইডিয়া। কি পয়েন্ট যেগুলো যেগুলো ইম্পর্টেন্ট, যে যেগুলো দেখেন হাইলাইট করা না একটু বোল্ড করা, ওটাই আমার কি পয়েন্টস, যে স্টেপস গুলো কি ওটাকে বলে কি পয়েন্টস। তার মানে একটা গুড আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকবে টু ডিস্টিংগুইশ বিটুইন এসেনশিয়াল এন্ড নন এসেনশিয়াল। ডিস্টিংগুইশ মানে কি, পার্থক্য করতে হবে, পার্থক্য, ডিফারেন্স। ডিস্টিংগুইশের আরেকটা অর্থ হচ্ছে ডিফারেন্স বিটুইন এসেনশিয়াল, এসেনশিয়াল মানে যেগুলো হচ্ছে জরুরি, আর নন এসেনশিয়াল মানে যেগুলো জরুরি না। কোনটা জরুরি না ওটা বুঝতে হবে, কোনটা জিনিস আমার দরকার, কোন জিনিস দরকার না, সবকিছু দরকার থাকে না, ঠিক আছে। ফাইনালি নিজের শব্দে আমাকে এক্সপ্রেস করতে হবে, যে শব্দগুলো আমার টেক্সটে আছে ওগুলো আর ইউজ করতে পারি, নিজে আমি যেন ওই আমার বুঝার থেকে আমি কি কি বুঝাতে পারছি সেটাই হচ্ছে আমার নিজের ওয়ার্ডে আমি বলবো, তো এটাকেই বলা হচ্ছে সামারাইজিং। আচ্ছা, তো এখানে একটা আমি পুরো প্যারাগ্রাফ দিয়ে রাখছি, সো দেখেন, দ্য ফাস্টেস্ট বয় when Carl's family moved to a new town. When Carl's family moved to a new town, Carl had to leave all of his old friends behind. You make new friends. আচ্ছা, আরেকটা কথা বলে দিই, অনেকে জানে অনেকে জানে না, এই যে কোটেশন মার্কটা দেখতেছেন না, এই যে এইটা দ্বারা এই জিনিসটা, হ্যাঁ, এটা যখন দেখবেন কোন একটা সেন্টেন্সের মাঝে, ওই সেন্টেন্সের মাঝে থাকলে ইট মিনস কেউ একজন ওই কথাটা বলতেছে, কোনো কথার একদম এক্সাক্ট ওয়ার্ড ওখানে দেওয়া। তো বলা হয়েছে কি, ইউ উইল মেক নিউ ফ্রেন্ডস, হিজ মাদার টোল্ড হিম। তাহলে ওই ছেলেটাকে কে বলছে, ওর মা। ওর মা। ওর মা কি বলে দিছে যে তুমি নতুন বন্ধু বানাবে, তুমি নতুন বন্ধু বানাবে। কিন্তু বাট কাইল ওয়াজন্ট সো শিওর, কিন্তু কাইল হচ্ছে শিওর ছিল না। ইন স্কুল হি ওয়াজ ভেরি শাই। শাই মানে কি, লজ্জা পাওয়া। লাজুক, হ্যাঁ, সে অনেক লাজুক ছিল। তো even though some kids talk to him, তো স্কুলে থাকতে কাল অনেক হচ্ছে যেরকম লাজুক ছিল, তো যদিও অনেক বাচ্চা তার সাথে কথা বলতো, অনেক না সরি কিছু মানুষ তার সাথে কথা বলতো, কাল ডিডন্ট সে মাচ ব্যাক, কিন্তু কাল কিন্তু বেশি কথা ব্যাক বলতো না। ইন দ্য আফটারনুনস আফটার স্কুল, স্কুলের পরে বিকাল গুলাতে হি ডিডন্ট হ্যাভ এনিওয়ান টু প্লে উইথ, তার আসলে কেউ ছিল না খেলার জন্য। হ্যাঁ বন্ধু ছিল না। হ্যাঁ, সো তাহলে আমি কি বলছি দেখেন, আমি কিন্তু প্রত্যেকটা লাইন পড়তেছি, লাইন পড়ে পড়ে আমি নিজেকে বুঝাচ্ছি, সবসময় আমি থাকবো না, তাহলে কি করতে হবে আপনাকে, প্রত্যেকটা সেন্টেন্স যতক্ষণ না বুঝবেন পরের সেন্টেন্সে যাবেন না, হ্যাঁ, গুগলে, বিকজ দ্যাটস ইউর বেস্ট ফ্রেন্ড ওয়েন ইউর লার্নিং। কিন্তু সুন্দর মতন ইউজ করতে হবে, এমন না যে আপনার মুখস্থ করে ফেললেন, নাথিং লাইক দ্যাট, বুঝে বুঝে। Okay, so every day he ran for an hour. আচ্ছা, এখানে so Carl started running around the neighborhood. তো কাল কি করলো, তার বাসার আশেপাশে, নেইবারহুড মানে তার মানে প্রতিবেশী যে যে এলাকাটা, ওর এলাকাটা, সে দৌড়াদৌড়ি করা স্টার্ট করো। এভরি ডে হি র্যান ফর এন আওয়ার, প্রতিদিন সে কত ঘন্টা করে দৌড়াদৌড়ি করতো, 1 ঘন্টা। ডে আফটার ডে, উইক আফটার উইক কাইল র্যান। তো দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাইল হচ্ছে কি দৌড়ালো। দ্য কিডস ইন দ্য নেইবারহুড নোটিসড হিম, তো ওর যে প্রতিবেশীদের মধ্যে যে বাচ্চাগুলা, সে তাকে লক্ষ্য করলো, নোটিস মানে লক্ষ্য। সো ডিড কোচ বেনি, তো এমন একজন কোচ আছে, কোচের নাম বেনি, সেও হচ্ছে লক্ষ্য করলো। এ দেখেন, সো ডিড কোচ বেনি আলাদা হলেও এটার মিনিং কিন্তু এটাই, যে বাচ্চারাও করছে, আবার হচ্ছে কোচ বেনিও নোটিস করছে। হ্যাঁ, দে অল সেড হি ওয়াজ দ্য ফাস্টেস্ট বয় দে হ্যাড এভার সিন, তারা সবাই বলছে যে সে হচ্ছে সবচেয়ে দ্রুত মানে ছেলে, মানে ফাস্ট রানার আর কি। One Saturday, Coach Benny knocked on Carl's door.
একটা শনিবারে কোচ বেনি হচ্ছে কায়েলের দরজায় যায় খুটখুট করলো, তখন ও কি বলছে দেখেন, আবার আবার এই যে এটাকে বলা হচ্ছে কোটেশন মার্কটা দেওয়া। কোটেশন মার্ক মানে ওই কথাটা একদম ডিরেক্ট কথাটা ওখানে লেখা। Why don't you come with me to soccer club practice today, Kyle? যে তুমি আমার সাথে কেন আসো না যে সকার ক্লাব আজকের জন্য, মানে ইটস লাইক চলো যাই আর কি, এটা কি একটু উল্টা বলে আর কি। Why don't you come with me to soccer club practice today, Kyle? He said, everyone wants you on their team. I will introduce you to everyone. তো বললো যে সবাই তোমাকে তাদের টিমে চায়, আমি তোমাকে সবার সাথে পরিচয় করে দেবো। তারপর কি হলো? I thought I was running away from my problem. Kyle told his parents later, but I actually ran towards the answer. তো ও বললো যে কায়েল হচ্ছে তার প্যারেন্টসকে কি বলতেছিল, যে আমি ভাবছিলাম যে আমি আমার প্রবলেম গুলো থেকে দৌড়াচ্ছিলাম, কিন্তু আসলে আমি আমার আনসারের দিকেই যাচ্ছি। তো এখান দিয়ে হচ্ছে আমরা একটা আইডিয়া করলাম। এখন এটার সামারিটা কিভাবে করবো আমরা, মেইন পয়েন্ট গুলো কি ছিল, কে আমাকে বলতে পারবে? There was a boy lived sorry খাইল নামে একটা ছেলে ছিল, যার কোনো বন্ধু ছিল না। তার সে Sorry, খুবই লাজুক ছিল। আচ্ছা, তার ফার্স্ট কোনো অফ অল বন্ধু ছিল না। খেলার মতো কোনো বন্ধু ছিল না, প্রথম লাইনটা তাই কে বুঝতে পারছে একটু দেখেন তো, প্রথম লাইনটা কে বুঝছে? when Kyle's family moved. মানে খাইলের ফ্যামিলি নতুন শহরে চলে গিয়েছিল। নতুন একটা শহরে গিয়েছিল। হ্যাঁ, তার মানে ওর আগে কিন্তু ফ্রেন্ড ছিল, কিন্তু ও যেহেতু নতুন একটা জায়গায় ছিল, সে আসলে হ্যাঁ, তার আসলে ওখানে তো কোনো বন্ধু ছিল না। ওর হ্যাঁ, তার মানে মাঝে যে এতগুলো কথা যে হি ওয়াজ ভেরি শাই, সো ইভেন দো সাম কিডস টোল্ড মি হি ডিডন্ট সে মাচ ব্যাক ইন দ্য আফটারনুন আফটার স্কুল, কারো কেউ ছিল না, এগুলো ইম্পর্টেন্ট। এগুলো সবগুলো কথা একটাতেই হয় যে তার কোনো নতুন শহরে তার কোনো বন্ধু ছিল না, সেই জন্য সে দৌড়ানো শুরু করলো। কিন্তু একদিন হচ্ছে ওই ওখানে সব বাচ্চাগুলো আর একজন কোচ নোটিস করছে, তারপরে উনি নিজে থেকে এসে তাকে হচ্ছে টিমে নিছে। তো এটাই হচ্ছে মেন স্টোরিটা, রাইট? এত কিছু না বলে ওটাকে সামারাইজ করলাম যে this story is about a boy who moved to a new city and he did not have any friends, so he started running in the neighborhood, and one day everybody noticed him. So the coach Benny actually knocked on the door one day and called him for the soccer practice, and that's how he made friends. এটাই হচ্ছে মেইন স্টোরি। বুঝতে পারছেন? এভাবে করে আমাকে সামারি দিতে হবে, প্রত্যেকটা কথা আমাকে বলতে হবে না। তো এটাকেই বলে হচ্ছে সামারি। ডিড ইউ অল গেট ইট? Yes. আচ্ছা, ওকে, নেক্সট হচ্ছে, আচ্ছা ওয়েট লেট মি গিভ মি আ সেকেন্ড। আচ্ছা, এখন আমি সবাইকে একটা বাসায় কাজ দিব টু ওয়াচ এ মুভি। হ্যাঁ, কিন্তু মুভিটা দেখার আগে আমি একটা ট্রেলার দেখাবো। Let me stop recording. The effects of AI. It's about a robot, right? রোবটটা আসলে হচ্ছে মেয়েটা হচ্ছে ওর ফ্যামিলিকে হারায় ফেলে, দেন she was given this robot. তো রোবটটা কিছু করে, I'm not gonna spoil it for you all, so just watch the movie and give me a summary. And the tomorrow will be too soon, I don't think সবাই দেখতে পারবে, so maybe I'll give this for next week Wednesday. Okay, next week Wednesday তে you all write a proper summary. আমি সবার কাছ থেকে শুনবো what was, আচ্ছা কিছু জিনিস যেটা থাকতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার সামারিটা তো বলবেন আপনার ফেভারিট পার্ট কোনটা ছিল, মোস্ট হেটেড পার্ট কোনটা ছিল, কোন পার্টটাতে আপনি অনেক ইমোশনাল হয়ে গেছিলেন, what was the most emotional part, or which part made you the happiest, কোন পার্টটা আসলে আপনাকে অনেক হ্যাপিনেস দিয়েছিল। সো অল টুগেদার মুভিটা যতটুকু পারেন। তো আরেকটা কথা, যদি না বুঝে থাকেন কোনো কিছু, একটু ব্যাক যে আবার সাবটাইটেল সহ দেখে নেবেন যে আসলে কি বলছিল। That's how you actually learn from the movie. So movie টা অনেক সুন্দর, so try to watch it and give me the summary on it for the next class. Okay, and One question. yes, tell me. How can we download the movie? If it's not in YouTube, তাহলে daily motion এ পেতে পারেন, but it's there in the internet, পেতে পাবেন। Okay, ma'am. ইন্টারনেট কোথাও আছে, গুগল ক্রোমে দিয়ে you can see. আচ্ছা, যেহেতু একটু টাইম আছে, let's
some vocabulary things. আচ্ছা কালকে আমরা হচ্ছে গ্রামার করবো, আজকে গ্রামার করলাম না, কালকে we will do grammar. See actually, right? We did a little bit of grammar, plurals. Okay. So So, something or someone who create a lot of things. And basically this word used in negative situation. And prolific, the synonym of synonyms of the opposite words of this word is unprolific and unproductive. We cannot you so use much. unprolific. We can use unproductive. It's unproductive. Okay, good. Unproductive. Okay. Yes. So, any just সবাইকে আমাকে নাম্বারটা দিয়েছেন আপনাদের? Everybody? Yes, ma'am. Okay. Yes, miss. Good. Okay. So I have wrote down সবাই যারা দিয়েছেন। আচ্ছা নিউ স্টুডেন্টস এর মধ্যে I think Mr. সোহাগ and কে আছেন? আচ্ছা Mr. সোহাগ, did you understand today's class? Hello? আচ্ছা আপনারা শুনতে পাচ্ছেন? শুনতে জি, পাচ্ছি। ma'am, Yes. মানে ওনাকে শুনতে পাচ্ছেন? না, ma'am. No. Okay. Mr. সোহাগ, কোনো কোয়েশ্চেন আছে? He's not there. So that's all. যে কাজগুলো দিলাম সেটা করেন। আমি কিন্তু 1 ফুল উইক দিচ্ছি ফর দ্য মুভি। তার মানে মুভিটা সুন্দর মতন দেখে একবার না বুঝলে আর কয়েকবার দেখে হচ্ছে যেন লিখে রাখে কোনটা ভালো লাগছে, কোনটা ভালো লাগেনি, কোনটা স্কেলে ছিল, Ma'am, কোনটা আগে কি সামারাইজ করব নাকি আগে নিজের অনুভূতি শেয়ার করব? আগে সামারাইজ, তারপর আগে পুরো Okay. সামারাইজ, আগে কোনো অপিনিয়ন ছাড়া। ওকে, সো এটা হচ্ছে মেইন এন্ড দেন মিস, একটা কোশ্চেন ছিল ক্লাস শেষ হওয়ার আগে। আপনাদের এখানে আইএলটিএস এর ক্লাস হয়? হ্যাঁ হয়। কয়দিন হয় সপ্তাহে এটা? সপ্তাহে 2 দিন হয়, স্যাটারডে এন্ড মানডে। ও আচ্ছা, ক্লাস আপনি নেন নাকি অন্য টিচার নেয়? আমি নেই, আচ্ছা। রাতের টাইমে। ও আচ্ছা, ঠিক আছে। Okay, so that's all. So any more questions? আর কোনো কোয়েশ্চেন না থাকলে then I'll leave for today and see you tomorrow. তো কালকে কিন্তু আমি আজকে যে স্লাইডস গুলোতে যেগুলো দেখাচ্ছি খালি মুভি ছাড়া আর বাকি যা আছে সব কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করবো, তাহলে মুভিটা পরে জিজ্ঞেস করবো, ঠিক আছে? তাহলে Okay, হচ্ছে যা আর যা একটু পড়লাম। একটু মনে করা দিলে খুশি হইতাম। আচ্ছা, তো ফার্স্টে কি ছিল? সিনোনিমস ফর ইটিং, যেরকম স্কপ, ডেভর, ওগুলা। তারপরে হচ্ছে টাইম ইডিয়মস যেগুলো ছিল, টাইম ফ্লাইজ, টু লুজ ট্র্যাক অফ টাইম। তারপরে গ্রামারের মধ্যে প্লুরাল কোনটার কোন প্লুরাল হবে। তারপরে কিছু ইররেগুলার ছিল, যেরকম পার্সনের জন্য পিপল হবে, ম্যানের জন্য ম্যান, কিন্তু স্পেলিং আলাদা। লাইফের ইডিয়ম কিছু ছিল ওগুলা। তারপরে ওই যে ভোকাবুলারিজ কিছু দিয়েছিলাম, তো ওই ভোকাবুলারিজ গুলো থেকে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের একটা করে যেন সেন্টেন্স আপনি প্র্যাকটিস করে রাখেন, তাহলে যেন আমি মেইনলি যে ক্লাসে যা যা পড়াইছেন সে সবগুলাই। এভরিথিং, হ্যাঁ, তো সবকিছু শুধুমাত্র মুভি বাদে সব। আর হচ্ছে আবারও বলছি, নিউজের জন্য সবাই রেডি থাকবেন। এখন যেহেতু এটা রেকর্ডেড আছে, এটা একটু প্র্যাকটিস করবেন, বিকজ যেন কালকে যখন আসবেন তখন যেন ওভাবে প্রেজেন্ট করতে পারেন। আর দরকার হলে নিউজ কিভাবে রিপোর্ট করে ওটা একটু শুনবেন, বিবিসি যখন নিউজ বলে, ট্রাই টু ডু ইট লাইক দ্যাট। ওকে, সো দ্যাটস অল, আই নিড টু গো। আল্লাহ হাফেজ। ওকে, থ্যাংক ইউ। আল্লাহ হাফেজ। Allah